الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأنصاره وذريته وآل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصلهم وفروعهم، خصوصا إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح الشيخ أبي يزيد البسطمي، خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني، خصوصا إلى روح جدنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، خصوصا إلى روح شيخنا عليم العلامة الحاج محمد زيني بن عبد الغني سكنبل، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله يرزقنا الفتوح والبنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى الفوق من أحسن في الصحة كاملة والعافية كاملة والعلوم اللدنية والفهوم الثاقبة والذكاء والنجابة والأعمال الصالحة المرضية والأخلاق النبوية وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul daripada Abah Guru Sukumpul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian, dan Allah taala ampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama memutolaah atau mempelajari tentang ayat di dalam surah Al-Isra yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kita ambil daripada kalimat ini yaitu subhana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mentakdimakan atau mendahulukan kalimat subhana. Apa artinya Allah taala mendahulukan kalimat tersebut? Yaitu isyaratun ila kitabit thaharah. Merupakan satu isyarat atau petunjuk atau dalil kepada masalah taharah atau bersuci. Karena kada boleh kita itu mengerjakan sembahyang kalau kada didahului oleh bersuci atau berwudu. Dan Allah Ta'ala kada menerima orang yang masuk ke hadirat Allah itu dalam keadaan kada suci. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya subhana maha suci Allah itu maksudnya yaitu menunjuk kepada masalah bersuci. Di dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi disebutkan Miftahul Jannah as-shalah. Kunci surga itu, anak kunci surga itu sembahyang. Wa miftahus shalah al-wudu. Sedangkan kunci sembahyang yaitu berwudu atau bersuci. Kada bisa kita masuk ke dalam surga kalau kita kada mengerjakan sembahyang. Dan kada kawa kita sembahyang kalau kada bersuci. Masuk rumah gen kunci hilang halih ya kalau. Ya lah. Abut mencari baksa barakai lawang. Ini kita sudah diberi Allah kunci supaya cager masuk surga ini. Nah, apa? Yaitu salat, sembahyang. Sembahyang kada kawa kecuali dengan berwudu dahulu. Sekalipun ibadah wudu ini hanya wasilah sebagai wasilah, tetapi ini menentukan boleh kadanya orang itu mengerjakan sembahyang. Nah, wudu ini termasuk kategorinya syarat, sedangkan sembahyang itu maqasidnya, tujuannya. Nah, jadi wudu dan sholat itu kada bisa dipisah dua ini. Bila ada wudu mesti sembahyang ya lah. Makanya ada yang ngarannya sembahyang sunat wudu. Imam wudu tuntung hanya sembahyang sunat wudu. Nah, sembahyang juga ngarannya tuh sekalipun lain sembahyang wajib. Disebutkan dalam hadis lah la salata liman la wudu alahu. Tidak sah salat bagi orang yang inya itu kada bisi wudu. Ulun tak ingat pepandiran paguruan nang mana sidin ini daripada almarhum Abah Guru Sukumpul. Papadahan itu tadi, papandiran itu. Ujar sidin, kalau hendak jadi sidin mencari laki atau hendak mencari bini atau hendak mencari minantu,
kan usah ngalih dua aja minimal itu. Penyembahyang lawan rajin ke majelis ilmu. Nah, dua itu aja. Ujar orang tua bahari, katuju membasuh siku. Basah taruh siku artinya penyembahyang toh. Sangat ada ibu do orang sembahyangnya. Itu tuh dua itu aja pesan pada baguruan. Namanya sidin dari abah guru sekumpul. Penyembahyang dan orangnya rajin ke majelis ilmu. Ambil aja tuh. Urusan inya baharta atau kada tuh kawan dicari. Apabila inya mau sembahyang, mau ke majelis, insya Allah berbarakah hidup. Sekalipun bahasanya kada sugih. Karena sugih itu relatif bahasanya. Niscaya insya Allah dengan sebab sembahyang itu tadi, dengan sebab cangkal ke majelis ilmu itu tadi, hidupnya berbarakah. Artinya bakal cukupan aja itu arti berbarakah, bakal cukupan. Ini ada aja banyak orang tuh berharta cuman kada bakal cukupan. Kada bakal cukupan. Ada nang ya sederhana aja cukup. Bahkan kelebihan. Nah, di antara keistimewaan wudu ini disebutkan dalam syarah kitab Sunan Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud itu diisi kitab namanya Sunan Abi Dawud. Nah, itu disyarahkan, dijelaskan oleh ulama hadis di dalam itu mengenai wudu nih. Jadi barang siapa nang suka memelihara wudu, arti memelihara apabila inya batal kada lawas berwudu lagi. Apabila inya batal kada lawas berwudu lagi. Nah, itu nang dimaksud memelihara wudu. Kada sawat nang lawas jaraknya tuh berwudu lagi. Nah, siapa nang katuju memelihara wudu? Nah, itu disebutkan di dalam syarah kitab hadis itu. Kaina apabila inya membasuh muha, membasuh muha, nah itu kaina di akhirat muhanya itu wawajuhuhu kawajhi Yusuf alaihi salam. Maka wajah orang itu kaina akan seperti wajah Nabi Yusuf. Kita tahu semuanya Nabi Yusuf tuh paling gagah, paling bungas Nabi. Artinya di akhirat kaina tuh nyaman dipinandui oleh Rasulullah. Bungas orangnya pulang. Ya kan? Jadi kita muha itu hendak mengkawa kayak Nabi Yusuf. Sekalipun kada kawa biasanya. Jangan kayak Arjuna hendak muha. Arjuna itu muha bungas biasanya. Cuman akhlak kada bagus. Ini pilih Mahabharata ya bisa pian nonton. Pilih Mahabharata atau kenapa jadi kada bagus akhlak? Gurunya seorang dipanahnya. Nah, yang mau dibunuhnya, guru nang melajarinya bepanah toh. Gurunya nang dipanahnya. Ada bagus akhlak. Jadi bercita-cita muha kayak Nabi Yusuf. Nah, itu. Apa caranya? Yaitu selalu menjaga wudu tadi. Nang kedua, apabila kita membasuh tangan, karena di akhirat yadahu kayak di Musa alaihi salam. Tangan orang tuh kayaknya akan seperti tangan Nabi Musa alaihi salam. Apa maksudnya? Nabi Musa di saat menerima kitab Taurat dari Allah Ta'ala, itu tangan kanan sidin menyambut. Karena tangan kanan ini kan mulia. Apa gasan kita? Nah, kaina kita di akhirat apabila menerima catatan amal ibadah kita waktu di dunia itu memakai tangan kanan sebagaimana Nabi Musa memakai tangan kanan menerima Taurat. Nah, itu insya Allah pasti surga. Apabila tangan kanan. Makanya ada di dalam surah Waqiah itu kan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Itu golongan orang-orang yang masuk surga. Ada lagi nang saikungnya wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Kan surah Waqiah tuh. Jadi ashabul yamin ini orang-orang yang menerima catatan amalnya di dunia dengan tangan kanan. Nah, mudahan kita tak masuk di sini. Ya kan? Karenanya dua aja golongan di akhirat itu. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Nah, yang dengan tangan kiri ini cagar ke neraka tuh. Ada yang dengan tangan kanan nih insya Allah cagar ke surga. Asal kita di dunia ini tadi
Ketujuh, memelihara wudu tadi. Di saat kita membasuh tangan, maka tangan kita kayaknya seperti tangan Nabi Musa. Pahamannya maksudnya yaitu kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Yang ketiga, di saat kita menyapu kepala. Nah, ini rukun-rukunnya aja lah. Nah, sunnahnya kita kan yang bicarakan. Yang ketiga, menyapu kepala. Nah, apabila kita berwudu menyapu kepala, karena di akhirat kepala kita ini ra'suhu si Sulaiman alaihissalam. Maka kepala orang itu akan seperti kepala Nabi Sulaiman. Maksudnya lagi yaitu akan dipakaikan mahkota. Kan Nabi Sulaiman itu raja kalau sekaligus nabi. Kayaknya mahkota kita seikung seorang. Nah, jadi bila hendak bermahkota, ini yang bermahkota di surga itu kayaknya bubuhan yang tahfiz Quran, hafal Quran itu kan bermahkota kayaknya di surga. Nah, kita kada hafal Quran. Ya nggak, jangan Quran juz amma gini kan dek. Kuliah aja tak puntal tak pulait. Wala na'abidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud. La na'abidu kada tetamu lakum di nukumnya kada bertamu. Jer makmum di belakang laku makan mamai jer. Laku makan sudah jer. Soalnya imamnya kada paham ya kah. Laku makan mamai aja sambungannya kayak itu juga umpati. Nah, maksudnya lakum dinokum waliyadin. Nah, kita kada hafal Quran. Nah, cuman kita ketujuh menjaga wudu, memelihara wudu. Nah, kayaknya di akhirat kepala kita ini masing-masing bermahkota. Sebagaimana Nabi Sulaiman bermahkota juga. Yang keempat, di saat membasuh betis itu ya kah berwudu nih. Nah, maka kaina batisnya itu akan seperti batis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang mana Rasulullah ini, nang mana kaina kita di padang mahsyar itu berjalan, ya kah? Nah, mbah itu maniti sirat. Harapannya sebagaimana Rasulullah bertunggangan waktu Isra Mi'raj menggunakan burak, maka batis kita ini pun kaina akan berjalan mendatangi burak, menunggang burak. Nah, itu seperti maksudnya seperti kaki Rasulullah. Rasulullah berjalan menunggang burak. Kita pun juga mudahan kayak itu kayaknya. Karena ada disebutkan lah apabila kita dikumpulkan kayaknya di padang mahsyar itu jar ulama, mayoritas ulama lah itu di Palestina hendaknya kayaknya. Nangaran padang mahsyar. Ya di Palestina. Jadi mulai poin ini berjalan ke Palestina lepah. Nah, mudah-mudahan kita diisi tunggangan. Barakat apa? Barakat kita memelihara wudu. Itu aja amalannya. Karena ada nang berjalan betis tulak nih mulai poin ke Palestina sana. Ada nang itu bagi orang-orang nang kada tapi banyak amalnya nih toh. Ada lagi nang kepala di bawah, muha berjalan betis tak ke atas. Nah, ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir dihalau ke sana semuanya. Nah, ayo malaikat lakasi ke sanaan. Berkumpulan sudah, yang boleh lakon maksudnya. Tapi kita bisi tunggangan. Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj itulah kaganangan lawan umat nih, menangis. Di saat Nabi itu duduk di burak, ujar Jibril, "Wahai Nabi, ayo sudah kita tulakan." Nabi ini berenai aja. Jibril pulang, "Ayo wahai Rasulullah, sudah kita ini sudah dihadangi 2 kali dah Jibril manui, berenai aja Nabi." Nang ketiga dia Jibril pulang. Hanyar Jibril metihi kamu Nabi, titik banyu mata Rasulullah. Kita kau ni oleh Jibril, "Wahai Rasulullah, kenapa menangis?" Ujar Rasulullah, "Aku nyaman wahai Jibril duduk di atas burak bertunggangan. Umatku pang kaina kayak apa? Di akhirat berang mahsyar kaina kayak apa umatku ni bertunggangan juga kah?" Kan Nabi tuh menggenang terus, kada pernah kan menggenang lawan kita nih. Kitanya aja lagi. Kayak apa cara membalas lawan Nabi itu kayak apa? Nah, ini mudahan kita kan sudah dapat tahu ilmunya ini, mudahan kita kawa memakai.
mudahan sebagaimana kan Rasulullah betunggangan, mudahan juga kita betunggangan kaina. Nah ini di akhirat kaina ini keistimewaan orang yang selalu menjaga wudu. Adapun saat di dunia orang yang hobi gawian itu memelihara wudu, ini merupakan satu keberuntungan dan keberkahan bagi orang itu. Apa? Karena amalan tajlibur rizqa, menarik rezeki. Jadi umpamanya pian di pasar, berdagang, di warung atau di toko, berwudu, hanyar duduk di warung. Itihija orang nang kada berwudu bewarungan lawan orang nang berwudu itu lain hasilnya. Kenapa? Karena wudu ini menarik rezeki. Malaikat gen ketujuh berhurung. Ketujuh berhurung. Harum orang nih. Jadi apa amalan supaya rezeki di tangan? Kan menarik rezeki. Pelihara wudu. Jangan sampai lawas toh batalnya. Apalagi musim dingin gini kan sempat pangantutan. Nah, makin hujan makin kulir kita berwudu, kan dingin nih. Padahal pahala berwudu rahat hari hujan dingin tuh genal pahalanya daripada kita berwudu nang kada dingin gini. Nah, tak lain toh. Misalnya kita berwudu musim panas, ya kan? Lawan berwudu di musim hujan, tak genal di musim hujan pahalanya. Kenapa? Karena kita sanggup menahan dingin toh. Sanggup menahan dingin. Nah, jadi dilebihakan Tuhan pahalanya toh. Dum ala taharah, disebutkanlah dum ala taharah, yusa' alaika rizquh, dawamkanlah olehmu terus menerus berwudu, yusa' alaika rizquh, Allah Ta'ala luasakan rezeki engkau. Nah, itu ada disebutkan gitu. Yang kedua, apabila orang tuh ketujuh memelihara wudu, nah itu insya Allah terhindar dari mara bahaya dan musibah. Itu, nang kayak santet, parang maya, apa-apa lagi kiriman orang, nang kada bagus-bagus tuh, insya Allah kada kena kita. Nabi Musa diucapi Allah Ta'ala dalam hadis kursi disebutkan, wahai Musa, ujar Allah, apabila suatu musibah menimpa akan engkau, sedangkan hal keadaan engkau kada suci, kada berwudu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu seorang. Tiwas kada berwudu. Jangan nyalahkan aku ya Tuhan, jangan nyalahkan makhluk, salahkan ikam. Nah, ini bagus orang nang gawian itu berisikonya, resiko nyawa lah. Jangan sampai kada menjaga wudu. Kayak buhan supir, itu kan ada potensi. Dia boleh kada melakukan lah. Itu ada potensi nang bisa oleng toh. Itu kan nyawa taruhannya. Nah, apalagi gawian yang berisiko nyawa toh. Jadi bila hendak turun sebelum nyupir tuh wudu dulu. Seandainya terjadi juga hal yang kada diinginkan, insya Allah selamat kita. Ya luka tuh bisa lukai juga, cuman kada sampai nang ji'on tuh kada sampai. Nah, kada sampai ji'on loh. Nah ini lakian binian aja, juga inilah kada betunggal lakian aja ini. Nang kayak ibu-ibu misalnya, sebelum berpupur make up tuh wudu dulu. Hanya pakai pupur make up. Misalnya muha hibak make up, jangan langsung berwudu. Itu kan desah nih tuh, kenapa? Karena benyo kada masuk ke kulit. Disapu dulu, pakai apa? Minyak gas. Salah kalau minyak gas. Nah, pakai apa aja tuh. Nah, dipusut dulu. Sudah bersih, disabuni. Nah, hanyar berwudu. Jangan nang rahat hibak make up tadi di wudu tuh kayaknya benyo kada masuk tuh kada sah nih tuh. Lu banyak melihat itulah ibu-ibu nih. Ring apa? Kinclong muha nih.
ringsir lalat. Itu cuma wudu langsung itu kada sah. Apalagi pakaian apa tuh? Nang di mata ini apa? Nah, hirang tuh kada tahu juga. Lain celak mata lain. Ini nang di alis mata nih. Apa ngarannya itu? Nah, itu ada anti air, waterproof ngarannya. Ampun bibinian tuh. Nah, jadi hati-hati mun makain itu. Dihilangkan bujur dulu, disabuni dulu. Lakian misalnya juga kan lakian minian enak mbah manuri begitu tahan tangan dok. Bujur-bujur dibuangi dulu semampunya. Disabuni, disikat. Bilinya kada mau hilang juga bawa lagi wudu kada apa-apa asal sudah dibersihin semampunya. Kayaknya mun langsung wudu, nah lalu kada sah. Nah, itu. Nah, itu ayat tadi subhana itu kenapa? Isyarat kepada wudu tadi, bersuci tadi. Nah, lalu sambungannya ayatnya asra bi abdihi. Ya kah? Lailan. Nah, kalimat asra bi abdihi lailan ini, arti asra itu, ini bahasa Arab nih kada sebuting lah. Ada nang man rauha. Nah, itu orang yang berjalan sore. Man asbaha. Nah, itu orang yang berjalan subuh. Ini asra, orang yang berjalan malam hari. Nah, jadi beda kalimat bahasa Arab tuh. Kada kayak kita ya kah? Berjalan-jalan aja biasanya. Kalau bahasa Arab kada itu dibedakan. Jadi kalau rauha itu sore, kalau asbaha itu subuh. Nah, kalau malam asra. Ini kalimat ini berjalan di malam hari. Jadi asra bi abdihi lailan. Yaitu berjalan, artinya dijalankan Allah. Nabi itu bukan berjalan seorang, ada dijalankan Allah. Mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke langit 1 2 3 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, kalimat asra bi abdihi lailan ini isyarat kepada kitabus shalah. Nah, masalah sembahyang. Nah, tadi wudu ya kan? Nah, ini masalah sembahyang. Karena sembahyang itu dikatakan mi'rajul mukmin. Nah, itu mi'rajnya orang beriman tuh sembahyang. Karena sembahyang ini hubungan kita lawan Allah Ta'ala. Dan sembahyang ini merupakan ibadah para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sembahyang itu sudah ada, mulai dahulu itu sudah ada. Sembahyang subuh itu siapa ampunnya? Itu ampun Nabi Adam alaihissalam. Subuh tuh. Supaya kita tahu sejarah sembahyang ini, 5 waktu ini. Subuh itu sholat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam di waktu dikeluarkan Allah Ta'ala pada surga, ya kah, turun ke bumi di saat malam hari kondisinya. Jadi Tuhan menurunkan Nabi Adam pas malam hari. Lalu Nabi Adam itu kada kawa melihat, disangkan sidin buta. Nah, jadi Nabi Adam buta makone. Kada kawa melihat saikung-ikung benda. Ya, hai berenai hadang. Sekalinya terbit fajar. Alhamdulillah ya Nabi Adam kada buta sekalinya aku. Nah, karena terbit fajar itu lalu sholatlah Nabi Adam ini 2 rakaat. Sembahyang Nabi Adam toh. Itu sejarahnya toh sembahyang subuh. Sembahyang karena mensyukuri nikmat terbitnya fajar tadi. Dikira sidin buta. Yang kedua, sembahyang zuhur itu sembahyang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini terkenal orangnya sangat pemurah. Ada lagi yang lebih pemurah dari Nabi Ibrahim di zaman itu. Lalu Allah Ta'ala hendak menguji
kepemurahan Nabi Ibrahim nih. Anak diuji Allah dengan apa? Disuruh Tuhan menyembelih anak, dikurbankannya itu Nabiullah Ismail. Ibrahim ya Tuhan, sembelih anak ikam, kurbankan anak ikam. Asa hendak asa kada sini nih, lawas kada beanak timbul sekali beanak disuruh mengorbankan. Tuhan anak mantis bujur pamurah kada Nabi Ibrahim nih. Sekalinya berebahlah Nabi Ismail ini, berebah sudah. Lalu Nabi Ibrahim nih asa kayak pak asa kada puron asa jenis juga, tapi ini ngarannya suruhan Allah Taala nih mau kada mau. Lalu Nabi Ismail ini berucap, jaka besi kita, bah sembelih ulun kada apa-apa. Pian itu bahaya terkenal orang yang sangat pemurah, kada nang kawa menandingi kepemurahan pian. Mendengar kalimat Nabi Ismail ini Allah Ta'ala cemburu. Jar Allah Ta'ala, di dunia, di alam semesta ini aku nang paling pemurah lain Ibrahim. Lalu akhirnya napa? Jibril ya Tuhan lah kasih ke surga ambil kibas mempercat ya Jibril tuh lah. Karena Jibril ini bisa sayap 600 300 kanan 300 kiri. Burung tuh kan syuting ya sayapnya laju terbang. Nabi apa Jibril 600 sayap. Sekalinya mengapak aja itu sampai mau surga. Ambilnya kibas oleh Jibril lalu diganti dengan kibas itulah Nabi Ismail. Karena Tuhan cemburu tadi dipadahkan Nabi Ismail. Artinya kada ada lagi nang pemurah pada pian bahaya. Kasinggung Allah Ta'ala bahasanya. Ya Tuhan aku nang paling pemurah. Lain Ibrahim. Lalu dengan selamatnya anak sidin kada jadi tasumbalih tadi diganti lawan kibas tadi sumbahyanglah Nabi Ibrahim nih. Pas siang hari kejadiannya lalu sumbahyang zuhur. Itu kisahnya sembahyang zuhur tuh. Lalu sumbahyang taros sumbahyang asar pula. Ini kan urutan nih, ada boleh belingkau. Sumbahyang asar tuh sumbahyang Nabiullah Yunus alaihissalam. Napa sejarahnya? Ya nang sidin di dalam parut iwak neta. 40 hari 40 malam di dalam parut iwak. Di dalam itu kan sidin berzikir ya lah, bertasbih nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu akhirnya ujar Allah, wahai iwak, muntahkanlah Yunus tuh ke pinggiran, ke daratan. Keluar iwaknya pada banyu. Dipajal iwak di dasar laut Nabi Yunus nih. Lalu disuruh Tuhan naik iwaknya tadi. Lalu dimuntahkan sidin. Siup waktu itu Nabi Yunus nih kada sadarkan diri. Pas sadar hari sore sudah. Lalu sidin uji sidin aku kada lagi di dalam parut. Sudah di luar aku nih sudah di daratan. Lalu sidin sembahyang pas sore itu tadi. Nah, ya sembahyang asar ngarannya. Kenapa tanda sidin bersyukur lawan Allah dikeluarkan dari parut iwak tadi. Lalu sembahyang maghrib itu sembahyang Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya kan maghrib itu 3 rakaat. 3 rakaat. Itu isyarat kepada bahwasanya Tuhan itu satu, ada 3. Ini kan ada nang Tuhan Abah, Tuhan Ummah, Tuhan Anak. Ya kan? Makanya maghrib itu 3. Itu isyarat menandakan Tuhan itu satu aja. Kada 3. Yang 3 mau kita nih, saya ikung hendak hujan, saya ikung hendak panas. Saya ikung banjir, saya ikung kada. Pas berhentuk. Nang camuh kita, ya kan? Nah, itu. Jadi sembahyang maghrib, sembahyang Nabi Isa. Sembahyang Isya, nah itu sembahyang Nabi Musa alaihissalam. Apa penyebabnya? Jadi Nabi Musa sembahyang di waktu Isya ini. Nah, sidin waktu itu dilantik Allah Ta'ala jadi Nabi dan Rasul dan disuruh Tuhan berdakwah ke Mesir, mendakwahi Firaun. Itu pas waktunya di waktu Isya. Lalu sidin sembahyang karena bersyukur diangkat, dilantik jadi Nabi dan Rasul dan diutus ke negeri Mesir tuh. Sembahyanglah sidin.
Nah itu isyarat ayat nang asra bi abdihi lailan itu. Jadi Quran ini luas. Makanya tafsir banyak benar tak? Ada bakal cukupan. Nah, nang paling hebat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat sidin. Mengumpul samunyaan kelima sembahyang itu tadi dalam satu waktu aja. Artinya dalam sehari samalaman aja tuh. Artinya nabi-nabi bahari sembahyang sewaktu aja. Kada kayak kita 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh kada. Nabi-nabi bahari. Nabi Adam subuh aja. Ya kan? Nabi Musa isya aja. Kita kada mulai subuh sampai tak isya. Kan? Makanya kan Nabi Musa ini di saat Nabi itu turun, imbah napa menerima sembahyang jeung Nabi Musa, wahai Rasul, napa nang pian dapat dari Allah Taala sembahyang wahai Nabi Musa. Berapa? 50 waktu. Mahnya Nabi Musa banyaknya. Aku ni awak genal, umatku tuh genal-genal awak. Bertahan sewaktu aja tuh bisa kata gawi. Matikam tuh halus-halus. Ada betah kawa, bulik sana, ini bisa bulikin. Minta keringanan sampai 9 kali bulik. Ya lah. 50 kurang 9 kali bulik, sisa 5 lagi. Itu gin disuruh Nabi Musa pulang, jadi bisa minta kurangnya kan lagi. Jadi Nabi Rasulullah aku supan sudah 9 kali pulang bulik. Ada hajar ulama apa hikmah Nabi Musa tuh menyuruh Nabi itu ulang bulik. Nabi Musa ini kan kada kawa melihat Allah Ta'ala, hanya kawa bepepandiran saja. Lalu setiap sekali Rasulullah itu bertemu Nabi Musa ini menyerap nur Allah lewat Rasulullah. Makanya sidin ketujuh ulang bulik. Ada lagi yang mengatakan sakira Nabi Musa ini dibawain Nabi bertemu Tuhan. Ada lagi yang mengatakan gitu. Jadi setiap menu diserap. Artinya bahasa orang tuh mancis Nabi Musa ini. Lewat Nabi. Aku je Nabi Musa kada kawa melihat Allah Ta'ala. Melihat orang nang melihat Tuhan berang. Itu kecerdikan Nabi Musa. Nah kita disuruh 5 waktu. Nah ini gin banyak nang belang sapi ya Allah. Ada belang kambing lagi. Nanti belang sapi itu kan berarti bebelang. Ada bebelang, artinya parai lalu. Parai lalu. Ada belang kambing ada juga belangnya 2, 3. Sapi ada bebelang. Los sama sekali lah. Nah, sembahyang barang ya kah? Barang dulu kita itulah aturan pemisal. Ada orang ini hanyar hijrah atau hanyar bertaubat, jangan langsung dipaksa di awal waktu sembahyang atau kali 5-nya. Karena Islam itu kan dipaksaan itu. Contoh, orang ini bahari buntat gawian. Sama yang lebihan buntat yang lah. Buntat tadi bang. Lalu hendak baik diri, hendak bersih diri karena sadar gawian selama ini salah dan itu dosa. Lalu pina bapakai tape, kopiah, bejo koko. Turun kalanggar misalnya ya kah? Tapi jarang misalnya nih turun johor wara. Jangan dienui. Orang kelimanya turun. Jangan ini ampih sekali. Karena mendidik orang taubat itu kada kawas sekaligus kada. Makanya ulama itu ada metode mendidik nang itu. Ada kita ini bisa ceroboh ya kah mau capi itu. Bisa ceroboh mau capi. Misalnya ini tagawi dia hendak habis dia waktu sembahyang hanya menggawi. Jangan disariki juga. Orang di awal waktu aja. Jangan gitu. Ini bukan menggawi sembahyang bisa ampih sekali sembahyang lainnya. Digeretak kayak itu tuh. Marah dulu kada kawa di awal, di tengah waktu barang. Kan ulama fikih sudah membagi awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Kalau ulama tasawuf 2 aja, awal dan akhir. Itu aja. Ringkasnya kayak itu. Di awal itu bagus.
Bagi siapa? Bagi orang yang sudah terbiasa. Di tengah waktu bagus bagi orang yang belum terbiasa. Di akhir waktu asal jangan telimpat waktu lah. Sudah telimpat waktu tuh mangkobo aja tuhnya lagi. Ini bagi orang tadi nang kayak tadi nang hanya hijrah tadi. Jangan langsung ke anu situ, ada kayak itu cara kita manurang. Nah, kita umat Rasulullah kali limanya manggawi. Nah, mudah-mudahan kita kawa menjaga 5 waktu ini. Ujar Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu, ujar Allah. Ini di dalam surah Toha ayat 132. Namun tak salah, tolong buka Qur'annya lah. Surah Toha ayat 132. Ujar Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan bersabar mengerjakannya bersungguh-sungguh, sabar, sungguh-sungguh, sabar menggawinya atau menggawi sembahyang. Apalagi subuh tuh berat. Ya Allah. Apalagi hujan, wah nyaman kok. As-salatu khairum minan naum, ya kaum. Betabel selimut. Makan deh selimut, makin nyaman. Ya ada. La nas'aluka rizqa. Kami jar Tuhan kada meminta rezeki lawan ikam kada. La nas'aluka rizqa. Kami kada minta rezeki lawan ikam dengan ikam mengerja sembahyang tu kada ya Tuhan. Nahnu narzuquka. Justru kami yang memberi kalian tu rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu, kesudahan kebaikan di dunia maupun di akhirat itu gasan orang-orang yang bertakwa lawan Allah. Nah, apabila rajaki pina mepet apa bahasa tuh pina ngalih pina sandat, oh barangkali sembahyang kada tagawi ya guru ya barangkali syarat dan rukunnya kada terpenuhi. Nah, itu tuh pasti ada sebab kada mau, karena Tuhan sudah berjanji bila mau menggawi sembahyang rezeki Tuhan kami lancarkan. Dalam artian tadi diluasakan. Sekalipun kada banyak tapi merasa cukup aja. Nah, itu arti luas tadi. Tapi bila pina macet, sandet, ya kah? Nah, barangkali kita tahawayakan masalah syarat dan rukun sembahyang ini. Jadi kada salah telah kita mau ulang pelajaran. Sekalipun aku bahari sudah 10 kali hatam menjer syarat rukun sembahyang tuh. Kada apa-apa diulangnya bagus aja. Pian makan berapa puluh tahun makan nasi kada deh dulak. Ya kada pernah bocap dulak aku makan nasi dede. Mulai bahari ya Allah. Kenapa kita mau ulang-ulang pelajaran fikih nang syarat rukun sembahyang nih nang gawe hari-hari pina dulak tuh. Berarti kan ada timbul di situ napa sombong. Berarti ya Pak. Lalu apalagi sambungan kalimat ayat ini? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya Pak. Innahu huwas samiul basir. Nah, itu isyarat bahwasanya apabila orang itu mulai menjaga wudu, ya kah? Mulai mau sembahyang, menjaga sembahyang 5 waktu. Insyaallah alladzi barakna haulahu. Kami berkahi ujar Allah hidupnya. Nah, kami berkahi itu hiji orang tu nyembahyang berakat hidup, berakat. Padahal kada berharta kayak orang berakat ya. Artinya tenang aja. Rukun aja. Ini Allah Ta'ala sudah berjanji. Nah. Asal tadilah syarat, rukun, perhatikan. Jangan sampai kita, makanya kalimat sembahyang itu mesti memakai kalimat aqama. Bukan fi'lus shalah kada. Gawilah sembahyang kada.
Tapi aku aqimus shalah. Kalimatnya itu aqama. Dirikanlah sembahyang ujar Allah. Maksud dirikan di situ bukan sekedar menggawi aja kada. Asal gawi ya udah kada. Kalau asal gawi aja kada mungkin Allah memakai kalimat aqama, pasti fi'lus shalah ajar Tuhan. Perbuatlah salat, kerjakanlah salat. Ini kada. Dirikanlah sembahyang. Nah, ini kalau dibahas panjang lebar tuh dari kalimat aja. Walhasil intinya tadi ya dari segi fikih kita belajar, dari segi tasawuf kita belajar masalah sembahyang nih. Nang macam apa hati kita lawan Allah Ta'ala saat sembahyang. Tauhidnya kita sudah tahu bahwasanya nang disembah nih Allah Ta'ala nang diisi sifat misal kuasa, nang diisi sifat melihat misal, nang diisi sifat mendengar, tahu aja tauhidnya. Nah, hati kita macam apa pulang? Memandang nih. Artinya aku ini senantiasa diawasi Allah. Nah, lalu kaina apabila sudah kayak itu mau khusyuk. Nah, itulah nang maksud firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu Tuhan mencegah orang tuh daripada menggawi keburukan, kejahatan dan kemungkaran. Sembahyang tuh. Nah, makanya kan kita banyak melihat orang sembahyang tapi masih bermaksiat. Yang ada masih melakukan dosa itu kenapa? Barangkali. Cuman ini sudah sembahyang tuh bagus deh. Nah, barangkali syarat dan rukun kada terpenuhi. Atau dari segi tasawufnya tadi kenapa? Kada dijalankan. Kada dijalankan. Nah, itu sudah kita mempelajari mutalaah masalah ayat Isra. Nah, sedikit masalah manakib. Ini kan selajur manakib dia bacaannya. Ya lah. Sedikit lah. Lupa juga kalau jadi ampihan kita. Belum terserah pemirsa aja yang ada. Nah. Bermula nasabnya radhiyallahu an, yaitu silsilah keturunan Abah Guru Sokumpul ini dari pihak Abah, dari jihad Abah, yaitu Abdul Ghani Abah Sidin bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ini keturunan ke-8 dari Datu Kalampayan. Dan nasab Sidin atau silsilah dari jihad mama yaitu Masliyah tungaran mama Sidin binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi dari jalur Abah dan Ummah sama pada keturunan Kalampayan. Nah, maka berkumpullah nasab orang tua beliau ini pada datuknya, tetamunya itu, yaitu pada Alimul Alamah Mufti Muhammad Khalid. Nah, di situ jalurnya tuh. Nah, jadi cocok aja lah dari Abah orang mulia, dari Ummah orang mulia, terus melahirkanlah tanaman yang subur. Istilah tanaman tuh. Tanahnya bagus, ya kah namanya bagus. Lalu tumbuhan tuh bagus keluarnya, buahnya pun bagus. Dan beliau dilahirkan pada malam Arbi'a, malam Rabu 1361 Hijriah kalau bulan Hijriah. Nah, yaitu bertepatan pada 11 Februari 1942 Miladiah Masehi di kampung Tunggulirang, Seberang. Dan beliau ini di masa kecilnya ngaran Sidin, nah aslinya lah ngaran halus yaitu Kusyairi.
Bahari ngaran sidin tu Kusyairi. Ahmad Kusyairi atau Muhammad Kusyairi lah. Enggak ada yang salah, cuman Kusyairi ngaran sidin. Lalu atas permintaan sidin seorang bepadah sidin lawan abah sidin. Jadi sidin ya ulun hendak berganti ngaran biasanya. Nah, kira abah sidin siapa? Ngaran Kai sidin. Karena di kampung Tunggulirang itu ada juga tuan guru, anak tuan guru Haji Abdurrahman, yaitu tuan guru alim wal alama Haji Ahmad Zaini.